салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи соя рӯшан аст. ёдовар мешавем ки барномаи мазкур таҳти сарпарастии Кумитаи дин ва танзими ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳоди шумо мешавад. меҳмони азиз, хуш омадед. мавзӯе ки имрӯз ихтиёр кардем, талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим вобаста ба маъракаҳои азодорӣ мебошад. ин мавзӯъҳое ҳастанд ки воқеан ҳам дахл дорад ба зиндагии ҳар яки мо ва рабт дорад ба сатҳи иҷтимоии оилаҳо ва риояи он аз ҷониби шаҳрвандон ҳатмӣ шуморида мешавад. вале баъзан дида мешавад ки мардум маъракаҳои хурсандии худро тавассути муроҷиат ба мақомот сабт мекунанд, вале шояд ки намедонанд ва ё шояд қонунвайронӣ мекунанд ки маъракаҳои азодории худро сабт намекунанд. бисёр мехостем ки шаҳр диҳед ки сабти маъракаҳо чӣ аҳамият дорад ва тавассути қонун, тибқи талаботи қонун кадом маъракаҳои азодорӣ иҷозат дода шудааст. зиёда аз 18 сол мешавад ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият карда истодааст, мавриди амал қарор гирифт ва аз ҷониби шаҳрвандон ниҳоят хуб қабул карда шуд. зеро осониҳои зиёдеро барои онҳо овард. хело ҳам хурофотпарастиҳо аз миёни мардум ки мунташир буд, махсусан дар бораи маросими азодорӣ ва маъракаҳои хурсандӣ, ҳамаи онҳо аз байн рафтанд. вобаста ба саволи шумо, моддаи 7 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи комиссияҳои доимӣ оид ба танзими ҷашну маросим бахшида шудааст. дар ин моддаи 7 ба шакли возиҳу равшан қайд гардидааст ки шаҳрвандонро зарур аст маъракаҳои хурсандӣ ва маросими азодории худро ба қайд гиранд дар комиссияҳои доимӣ оид ба танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон. комиссияҳои доимӣ таъсис дода мешаванд дар мақомотҳои иҷроии маҳаллии ҳокимияти вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳру деҳот. ва яке аз сабабҳои таъсис додани комиссияҳои доимӣ дар он инъикос меёбад ки ҳам маъракаҳои хурсандӣ ва ҳам маросими азодории худро ба қайд гиранд. мутаассифона баъзан аз шаҳрвандони мо маъракаҳои хурсандии худро ба қайд мегиранд, аммо маросими азодории худро ба қайд намегиранд. ҳоло он ки дар моддаи 7 омадааст комиссияҳои доимӣ маҳаллӣ оид ба танзими ҷашну маросим дар қисми ҳамин се ё ки дар банди моддаи 7 қонуни мазкур ба шакли возиҳу равшан омадааст ки ба ҳисоб гирифтани тӯи домодию аросӣ ё ки маъракаҳои хурсандӣ ва маросими азодорӣ аз ҷониби шаҳрвандон зарур аст барои ҳисоботҳои оморӣ лозим меояд. вақто ки барои ҳисоботҳои оморӣ лозим ояд, маънои онро дорад ки дар таъсис додани комиссияҳои ҷамъияти таъсири худро мегузаронад. аз тарафи дигар, вақто ки кумита нақша чорабиниҳои худро тасдиқ мекунад, ҳатман аз ин омор маълумоти заруриро гирифта сипас нақша чорабиниҳои худро бароҳ мемонад. ба маънои он ки вақто ки мо медонем дар як сол дар кишвари мо чӣ қадар маъракаҳои хурсандӣ ва чӣ қадар маросими азодорӣ гузаронида шудааст, дар ҳамин асос, дар асоси ҳамин омор мо метавонем нақшаҳои соли минбаъдаро ба шакли муносиб, ба шакли саҳиҳу дуруст бароҳ монем, то ин ки шаҳрвандони мо боз ҳам ба шакли хубтару беҳтар оиди амалишавии қонуни миллӣ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим огоҳӣ пайдо кунад. дар ҳамин ҷо пурсидан мехостем ки дар баробари он ки сабти маъракаҳои азодорӣ ва хурсандӣ барои омор лозим мешавад, ҳамчунин чӣ аҳамият дошта метавонад барои соҳиби маърака? барои соҳиби маърака аҳамияти бузург дорад, зеро ба қайдгирии маъракаи хурсандии худ ё маросими азодории худ дар он ҳаст ки
حقوق او حفظ کرده می شود و یکی از هدفهای قبول شوی قانون هم همین است که حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان وقتی که به قید می گیرد معرکه خود یا مراسم عزاداری خود را در همین حالت یعنی که حقوق شهروند حفظ کرده می شود. با این وسیله می تواند معرکه خود را در دایره قانون گذراند. از طرف دیگر وقتی که معرکه خود را به قید می گیرد یک بار دیگر مسئول ساحه یا که نماینده مقام وکالتدار در جماعت یا که سرمتخصص جماعت آید به تنظیم جشن و مراسم به همین شهروندی که به قید میگیرد مضمون و محتوای قانون رو میفهماند تا که قانون شکنی نکند. ما قبلا اظهار داشتیم گرفتن توصیه‌نامه رایگان بود. حالا با پیشرفت زمان شهروندان ما می توانند معرکه های خرسندی خود و مراسم عزاداری خود را به شکل الکترونی به قید گیرند. پورتال یگانه هست با نام tanzim.tj. می توانند با همین در اساس همین پورتال یگانه وارد شوند و معرکه های خود را به شکل الکترونی به قید گیرند. وقتی که به قید گرفتن معنای اون رو دارد که دیگر به قانون شکنی راه نمیدهند. یعنی یک سبکی است به صاحب معرکه. بله. از طرف دیگر ما پورتال یگانه رو برای خاطر اون تأسیس دادیم که اول اینکه سپارش رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان بود که ما با یعنی که زمان پیشرفت کرده ایستاده است به قسمت الکترونی گذاشتن خیلی هم ضرور است. به همین خاطر ما این مسئله را براه ماندیم تا اینکه سپارش اجرا شود. از طرف دیگر آسانی های زیادی برای شهروند است. وقتی که مراجعه میکرد به کمیسیه های دائمی به او داده میشد به شکل الکترونی در همون تلفن دستی او وارد میشود و خیلی هم سبکی ها برای او یعنی که سبکی ها آورده میشود. و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان تأکید کرده بودند که معرکه های خرسندی و مراسم عزاداری خود به یک نظام معین نداریم. یک کشوری پیشرفته شده نمیتوانیم. حالا با یک نظام معین در آمدن معرکه های خرسندی و مراسم عزاداری ما دیده شدیم که در میان شهروندان ما در کشور ما پیشروی نه تنها در برگزاری معرکه های خرسندی و مراسم عزاداری در تمام ساحه ها به نظر می رسد. شما بالاتر در مورد طلبات ماده 14 قانون جمهوری تاجیکستان گفتید. بسیار میخواستیم که واضحتر شرح بدهید جهت طلبات آن همین ماده که بخشیده شده است به مراسم دفن و عزاداری و همچنین معرکه هایی که اجازه داده شدن و معرکه هایی که طبق خرافات دایر می شدن الحال طبق قانون اجازت نیست. بسیار هم به مسئله مهم اشارت کردید. ماده 14 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم بخشیده شده است به مراسم دفن و عزاداری. یعنی ماده 14 پر تعلق دارد به چگونه برگزار نمودن مراسم های عزاداری یا که مراسم عزاداری در کشور و شهروندان ما چگونه میتونن اون را برگزار نمایند. بسیار هم این مسئله مهمه. پیش از قبول شدن قانون شهروندان ما دشواری های زیادی میکشیدند. در این زمینه خرافات پرستی ها دست میزدند. در این زمینه یعنی که قرض میگرفتند و چنین معرکه های تقلید میکردند. بله در حقیقت چنین حالت ها بود. خوشبختانه و باز هم به مورد قید کنیم که این قبول شدن این قانون یکی از ثمره های بزرگ دوران استقلالیت است و به ما و شما اهمیت استقلالیت را میفهماند که شکرگزار باشیم که چه در دوران استقلالیت زندگانی میکنیم. ماده 14 قانون جمهوری تاجیکستان که وابسته به مراسم دفن و عزاداری است عبارت هست از 3 بند یا که عبارت هست از 3 قسم. در قسم اول آمده است مراسم جنازه به محدودیت عدد اشتراک کنندگان گذرانیده می شود. در جنازه
عدد اشتراک کنندگان را قانونگذار معین نکرده است. یعنی چقدری که باشد در این زمینه هیچ یعنی که محدودیت های در قانون درج نگردیده است. قسم 2 ماده 14 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم بسیار هم مهم و با مورد قبول شده است و در تحریر نو هم که سنه 20 ایون سال 2024 صورت گرفت در قانون تکرار شده است و به شکل درست و صحیح باز هم تحریر شده است. در آنجا آمده است در قسم 2 ماده 14 مراسم 3 40 و سال به ذبح چاروا و دادن طعام گذرانیده می شود. یعنی با یک یادبودی نیک، با دعای نیک از همون شخصی که وفات کرده است گذرانیده می شود. اما دادن طعام و ذبح چاروا دیگر منع است. اکنون پیش از قبول شدن قانون، پیش از تحریر نوی قانون، بعضا از شهروندان ما متاسفانه از بس که خرافات پرست بودن در همون روزی که میت وفات میکرد و هم در مراسم 40 سال دست به ذبح چاروا میزدن و طعام آماده میکردن که این خلاف فرهنگ نیاگان ما و خلاف تمام دین و دیانت ها میباشد. این چنین تشکیل آش سر تخته، جمعگی، پنجشنبهگی، 6 ماهگی، 8 ماهگی و امثال این مراسم، همه این مراسم ها رو برگزاری اش رو قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم منع کرده است. با چه سبب؟ با دلیل ها، با سبب های گوناگون. اول وقتی که ما شما به فرهنگ نیاگان نظر میکنیم میبینیم گذشتگان ما خرافات پرست نبودند و خرافات پرستی داد و چنین مراسم رو بعد وفات یکی از مثلا خویشاوندان آنها کتاب ها نقل نکردند و آنها انجام هم نمیدادند. این معنای آن رو دارد که آن نفرانی که مراسم عزاداری برپا میکنند و طعام میدهند این خلاف فرهنگ گذشتگانی ما هست. وابسته به مراسم عزاداری یک نکته دیگر است. بعضا از شهروندانی که چنین مراسم رو برگزار میکنند هدفهای معین خود رو دارند. ظاهر پرست هستند، خودپرست هستند و ریاکاری هستند. بهر ریاکاری و خودنمایش دهی یکی از خویشاوندان آنها اگر وفات کنند آنها مراسم دفن و عزاداری برپا میکنند. برای مثال آش سر تخته بعضی از آنها دوشنبهگی، شاید بعضی از آنها تا این جانب برپا میکنند. برای خاطر چی؟ برای خاطر روح میت شاد کردن، نه برای خودنمایش دهی، برای ریاکاری. در عین حال مسئله مهم وابسته در مسئله برگزاری مراسم عزاداری در چی است؟ در چیزی دیگر است. ما باید عملی انجام دهیم که روح میت شاد شود. وابسته به برگزاری مراسم عزاداری از دیدگاه دین و مخصوصا مذهبی امام ابو حنیفه، مذهبی حنفی، بسیار هم مسئله واضح و روشن است. بیشتر شهروندان ما که پیروی از مذهب امام ابو حنیفه میکنند در این مذهب عایدی برگزاری چنین مراسم عزاداری هیچ اشاره نشده است. وقتی که ما نصیحتنامه های امام اعظم خود امام ابو حنیفه رو میخونیم، شاگردانش نصیحت‌هاش رو میخونیم، کتاب‌هایش رو میخونیم، موردی بررسی قرار میدیم، هیچ وقت عایدی گذرانیدن مراسم عزاداری مخصوصا آشی سر تخته، دوشنبهگی، پنجشنبهگی سال و امثال آنها اشاره نشده است. اصلا در خود دین اسلام هم در آیات‌های قرآنی، حدیث‌های نبوی هم این مسئله را هیچ وقت بیان کردگی نیست. یعنی در آیات‌ها نآمده است که شما چنین مراسم عزاداری را برپا کنید. هم در مذهب و هم در دین اسلام، هم در آیات‌های قرآنی و دیگر حدیث‌ها یک مسئله است. آن نفرانی که می‌خواهند خیر و سخاوت کنند می‌توانند به شخصان نیازمند خیر و سخاوت کنند. دلیل ما چی است؟ آیت 60 سوره توبه در اینجا به شکل واضح آمده است. آن نفرانی که امکانیت دارد به شخصان یتیمان، برجاماندگان، فقیران و مسکینان دستی خیر دراز کنید، به آنها یا کمک مادی خود را رسونید. وقتی که ما چنین عمل انجام میدیم روح میت شاد می شود. به همین خاطر هم عمل شوی قانون هم از دیدگاه علم دنیوی
و هم از دیدگاه علم دینی و هم از دیدگاه پیروی به نیاگان ما و بزرگان ما و چنگ زدن به فرهنگ نیاگان بسیار هم به مورد هست و قابل قبول هست و می باید که در میان شهروندان ما باز هم به شکل خوبتر و بهتر عملی گردد. مسئله مهمترین وابسته به برگزاری مراسم عزاداری، که مراسم های عزاداری قانونگذار منع کرده است. برای چه سبب در چی بود؟ همه آنها خرافاتی بودند. خرافاتی بودن یعنی چی؟ یعنی اصل و اساسی دینی نداشتیم آنها رو برگزار کنیم. یعنی خرافات همه باوری و همه عملهایی که علما اساسناک نیست، نه دلیل دنیوی دارد نه دلیل دینی دارد. ولی تحلیل های کمیته نشون میدهد که همین گونه معرکه هایی که قانون منع کرده است پنهانی دایر میشوند. متاسفانه همین طور هم هست. شما درست قید کردید. آمارها و تحلیل های کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم نزد حکومتی جمهوری تاجیکستان اشاره به آن میکند که تا این جانب بعضا از شهروندان ما دیده و دانسته از مضمون و محتوای قانون آگاه هستند، اما دست به چنین قانون شکنی ها میزنند، قانون ویران کنی ها را انجام میدهند، مخصوصا آهن به برگزار نمودن مراسم دفن و عزاداری و بیشتری آنها این سخن را پیشنهاد میکند که مردم به من چی میگویند، همسایه ها به من چی میگویند، تن میزنند. قانون هم عیناً برای خاطری پیش راه چنین سؤال گرفتن، پیش راه چنین مشکلی رو گرفتن قبول شده است. اون نفری که میگن مردم به من چی میگن، همسایه ها، خویش و اقربا به من چی میگن، پاسخ واضح و روشن است. قانون منع کرده است و قانون برای خاطر همین هم قبول شده است. قانون نه تنها برای یک شخص معین، قانون برای همه اهل جامعه است. هم عملی شوی قانون برای همه قشرهای جامعه است. یعنی همه قشر جامعه را ضرور است که در اساس قانونهای عمل کننده معرکه های خود را برگزار نمایند و البته اون نفرانی که چنین مراسم عزاداری را برگزار می‌کنند در اساس قانونهای عمل کننده نسبت آنها چاره‌های قانونی، چاره‌های حقوقی اندیشیده می‌شود. یعنی نسبت چنین اشخاصی که مراسم عزاداری منع گردیده را برگزار می‌نمایند به مانند آشی سری تخته یا دوشنبگی یا حتی هنگام برگزاری مراسم 30-40 سال اگر طعام تیند و ذبح چاربا کنند، نسبت آنها پروتکل های حقوق ویران کنی مأموری ترتیب داده شده به مقامات های دخلدار ارسال کرده می شود و نسبت چنین اشخاص قانون 100% تطبیق می گردد. اما در حالت دغلانه یا تکرارا چنین ماده 14 قانون جمهوری تاجیکستان را یعنی که رعایت نکنند، نسبت چنین شخص اگر شخصی واقعی باشد تا 1000 نشان دهنده، شخصی حقوقی باشد تا 1200 نشان دهنده یا که از این هم بیشتر، یعنی که برای حسابها جریمه ها تعیین شده است. اگر خدمتچی دولتی باشند، شخصانی واقعی که بر چنین مراسم عزاداری منگردیده رو برگزار میکنند، یعنی خدمتچی دولتی باشند، از وظیفه سبکدوش کرده میشوند. این مسئله هایی است که ما باید دانیم. قانون ضرور است که عملی شود. از طرف دیگر بسیار هم به مورد است در اینجا ابراز داریم که عملی شوی ماده 14 قانون جمهوری تاجیکستان وابسته به مراسم دفن و عزاداری منفعت های اقتصادی بزرگ به هر یک عائله دارد، منفعت های اجتماعی بزرگ برای هر یک عائله دارد، منفعت های اقتصادی، منفعت های ملی زیاده دارد. یعنی ما با این وسیله می توانیم فرهنگ نیاگان خود را از هر گونه خرافات پاک سازی. سلامت باشد. هرچند از قبول قانون 18 سال سپری شده باشد هم متاسفانه طور شما هم ابراز داشتید بعضا قانون شکنی ها در این سمت دیده می شود و از این صحبتی که داشتیم بار دیگر واضحتر و روشنتر بیننده های ما به خود معلومات بیشتری گرفتن و فکر میکنیم که در زندگی خود به منفعت خود استفاده خواهند کرد. الان به شما تشکر میگویم. خیر بیننده های عزیز، تا صحبتی دیگر.